Yes. In number system, yes, wait a minute. Yes, in number system, what we have studied up to, yes, types. Second, divisibility. Third, that face value, face and place value. After that, fourth, LCM. Yes, LCM, HCF. Fifth, power cycle. Yes, is that correct? Yes, sir. And the last point now in the number system, actually it is not the part of number system, but we will consider it as a part of number system. It is another unit actually, progression after the number system. Yes, this will be the last point in the first unit of a number system. Yes, progression. Yes, hello. Anyone having any doubt? No, sir. No, sir. काय प्रॉब्लेम असेल तर बोला. कोणाचा आवाज आम्हाला समजला नाही. ठीक आहे, ठीक आहे. Getting progression. Yes. 11th or 12th may I don't know. 11th and 12th मध्ये आपला प्रोग्रेशन पार्ट झालेला आहे. Yes, there are two types of progression. Yes, actually three, but for exam only two progressions are important. Third progression we will consider definition only. First progression is, yes, arithmetic progression. Second, Geometric. geometric progression, and the Third, third one is harmonic. हार्मोनिक प्रोग्रेशन. कोणाचा तरी आवाज येतोय बघा. डिव्हिजन ए. येस, ठीक आहे. आता या प्रोग्रेशन वरचे एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. येस, एपी मध्ये डिफरन्स जो असतो तो कॉमन असतो, कॉन्स्टंट असतो. जीपी मध्ये रेशो. येस, in GP the ratio will be constant. And what is about HP? Yes, what is about HP? तिथे काय असतो? Yes, I thought it is related with the reciprocals. HP. HP साठी बघा, जर A1, A2, A3 up to AN are in AP, हे HP मधली प्रोग्रेशनचे बघा, A1, A2, A3 काहीतरी सिक्वेन्स आहे AN ची. जर ही AP मध्ये असेल, then yes, 1/A1, 1/A2, 1/A3 ही जी काही सिक्वेन्स असेल, this sequence is in HP. Reciprocals of AP. Yes, AP. It is in harmonic progression. Yes, HP. Getting? त्याचा जर रेसिप्रोकल घेतला AP चा, रेसिप्रोकलची जर सिक्वेन्स असेल, ती सिक्वेन्स जी असते ती HP मध्ये असते. ओके, हे लक्षात आलं. हे काहीतरी साधारण मीनिंग आहे AP, GP आणि HP चं. Before going for the example, we will first write down the definitions of these progressions, and then we'll go for the actual example. Okay, yes, progression baga. Progression means a succession of numbers formed and arranged in a definite order according to the certain definite rule. Yes, arrangement of numbers with some specific rule
it follows some specific rule that is called a progression. A simple definition of progression, understood? Yes. Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. progression means एक certain rule follow करणारी sequence, a certain rule follow करणारी numbers किंवा functions ची sequence is called a progression. Yes, the first arithmetic progression definition: if each term of a progression differs from its preceding term by a constant, then such a progression is called arithmetic progression. This constant difference is called काय म्हणतो आपण? Yes, the constant difference is called D, sir, small. yes, small d, that is a difference. Yes, that is called a common difference. Notation is small d. Yes. एक मिनट. I have to share it once again. Wait. I have to share the screen once again. मी तिथं mouse use केलं. Yes, it is visible for all. A and B. Yes, sir. AP मध्ये बघा nth टर्म पहिल्यांदा त्याचा जर तुम्ही जनरल जर फॉर्म कन्सिडर केला त्या सिक्वेन्सचा, AP मध्ये असणाऱ्या सिक्वेन्सचा जर तुम्ही जनरल फॉर्म कन्सिडर केला, यस, व्हॉट विल बी द जनरल फॉर्म? AP च्या खाली लिहून घ्या सर्व, म्हणजे तुमच्याकडे असायला पाहिजे हे. यस, हा बघा. यस, सिक्वेन्स फर्स्ट टर्म जर तुम्ही ए म्हणणार, ए कन्सिडर केली, द नेक्स्ट टर्म विल बी, यस, फर्स्ट टर्म जर ए म्हणलं तर नेक्स्ट टर्म असणार आहे ए प्लस डी, त्याच्या पुढची ए प्लस 2d, त्याच्या पुढची ए प्लस 3d. हॅलो. यस. Yes, sir. हा, आता जर मी इथं सपोज करा तिसरी टर्म मी कन्सिडर केली ए एन, सपोज A4 जर मी कन्सिडर केली, फोर्थ टर्म बघा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म. फोर्थ टर्म काय येते माझी? A4 इज इक्वल टू A plus 3D. ए प्लस 3d. माझी A10 किती असेल हो? A plus 90. 9D. ए प्लस 9d. गेटिंग? हॅलो. तर माझा Yes, AN sir. किती असेल? A plus N minus 1D. 9D. येस, सिंपल इथं फॉर्म्युला तयार आहे तुमच्याकडे. द nth टर्म ऑफ AP इज, आता इथं सिम्बॉल TN यूज केलाय बरं का, तुम्ही काही यूज करू शकता, डझंट मॅटर्स. ते स्टँडर्ड नोटेशन आहे TN, तुम्हाला जर होताना पण ते TN मध्ये शिकवलं असेल, पण ते इन्फायनाइट सिरीज मुळे मला ते AN ची सवय आहे. ओके, AN nth term is equal to A into n minus 1 of D to get the nth term of the sequence which is in AP D. Yes, D is my difference and what is my A? First term. First term. Okay, clear आहे. त्याच्यानंतर the sum of nth term या सर्व टर्मचे, सपोज 1, 5 किंवा 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन. यस, याची मला सपोज करा कितवा एक XYZ असेल, सपोज करा 10th पर्यंत अप टू 50 जर मला याची टोटल नंबरची जर सम करायची असेल तर दॅट इज द SN. नोटेशन इज
पार्शल सम म्हणतो आपण याला SN, द सम ऑफ nth टर्म्स विच आर इन AP 5 to 50. याची जर सम करायचं असेल SN चा फॉर्म्युला, यस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ज्या काय असतील 10, त्याचा फॉर्म्युला बघा SN इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 of d. Again, d is a difference, a is the initial, the first term, and n is number of terms. n is number of terms. Hello, total किती terms आहे त्याच्यामध्ये? SN आहे, n आहे, a आहे आणि d आहे. Yes, hello. Yes, sir. 4 terms आहेत, यातला एखादा टर्म मिसिंग असते, 3 टर्म्स दिले जातात, एखादी टर्म मिसिंग असते ती आपल्याला फाइंड आउट करायची. Such types of problems are there. Yes, hello. Getting? Yes, sir. A, Yes, sir. N, D आणि SN पार्शल सम, या 4 पैकी एक गोष्ट मिसिंग असते, 3 गिवन असतात. हा फॉर्म्युला यूज करा, सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. आणि त्यालाच पॅरलल अजून एक फॉर्म्युला आहे ऑब्लिक म्हणा, विच इज इक्वल टू n/2. ते काय फॉर्म्युला नाही आहे तो, इट इज जस्ट अ सिम्प्लिफिकेशन. हे 2a plus n minus 1 of d आहे ना, त्यांनी ते असं लिहिलंय a प्लस, त्याला सेपरेट केलं a प्लस n मायनस 1 ऑफ d. या फॉर्म मध्ये जर तुम्ही याला लिहिलं आणि हे n/2 जर असं ठेवलं ऍज इट इज, तर a ऍज इट इज राहतो. a इज माय, दिस इज फर्स्ट टर्म अँड दिस इज, हे काय आहे तुमचं a TN. प्लस, Last term. येस, लास्ट टर्म. येस, गेटिंग? an फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2. दिस विल बी द SN. अनदर फॉर्म्युला. हे कशासाठी फर्स्ट टर्म आणि लास्ट टर्म दिलंय, nth टर्म दिले तर पार्शल सम काय असेल याच्यासाठी. गेटिंग? हॅलो. Yes, इथं पण sir. फरक तसंच आहे, SN n फर्स्ट टर्म आहे a आणि लास्ट टर्म an असं दिलं असेल, एक परत मिसिंग, एक कॅल्क्युलेट करा. हे म्हणा, ह्याला 1 म्हणा, हा 2 म्हणा, काही डिपेंड्स. येस. एका मुलाने आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना डिव्हिजिबिलिटीच्या वेळेस सॉल्व्ह करून दाखवलं होतं बघा. एपीचा सिक्वेन्स होता तो, जी नंबर सिस्टम तयार व्हायचा तो एपीचा सिक्वेन्स होता. आयडेंटिफाय करून ते त्यांनी SN कॅल्क्युलेट केलं होतं. येस, हॅलो. इज दॅट क्लिअर? एपी क्लिअर झालं सर्वांचं? Yes, sir. Yes, पुढे sir. जाऊया जीपी कडे. येस. हे फॉर्म्युले हे तुम्हाला माहितीच आहे. फर्स्ट n नॅचरल नंबर सम किती असते? येस, फर्स्ट n नॅचरल नंबर सम n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. 2. ज्यांना माहित नाही त्यांनी क्लिअर करून घ्या. फर्स्ट n नॅचरल नंबर स्क्वेअर, सम ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर स्क्वेअरची सम असेल तर फॉर्म्युला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 द होल टर्म डिवाइडेड बाय, yes, the whole term divided by 6. And the third formula, sum of cube of first n natural numbers, sum of cube of first n natural number. हे काय दिलंय n, हा असं पण असतं n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 चा स्क्वेअर. हॅलो. यस, या फॉर्म मध्ये हा फॉर्म्युला आहे. हे 3 फॉर्म्युले लक्षात ठेवा, आलं तर आपल्याला माहित असायला पाहिजे. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. Return. Let's go for the next slide. GP, geometric progression. Give the heading. GP, geometric progression. Yes, a progression of numbers in which every term bears a constant ratio with its preceding term. दोन टर्म मधला रेशो हा कॉन्स्टंट किंवा सेम असतो. येस, दॅट कॉन्स्टंट रेशो इज कॉल्ड, like common difference, it is called common ratio. Understood? Hello. Yes, and notation for that common ratio is, हे झालेलंच आहे, मी परत रिपीट करतो बाळांनो, थोडंसं फास्ट जातो. येस, फर्स्ट टर्म इज अगेन विथ द नोटेशन a and the common ratio is R. स्मॉल r. आता जो जनरल फॉर्म आहे तो या फॉर्म मध्ये असतो, a r स्क्वेअर. पुढचा असणार आहे ar क्यूब ar⁴. तुम्ही या दोघांचा रेशो घेऊन बघा. येस, ar क्यूब अपॉन ar स्क्वेअर रेशो घेतला तर किती येतो?
R. नेक्स्ट अपॉन प्रेसिडेंट कुठल्याचही घ्या, हा फिक्स असतो. देन such sequence is in GP in follows geometric progression. Yes, याचा nth टर्म येतो a into r raised to n minus 1. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवावा लागेल. लाईक AP nth टर्मचा फॉर्म्युला इथं an म्हटलं तरी चालेल. a into r raised to n minus 1. This is the formula. And like same like AP, the sum. Yes. What is the formula for sum? A into 1 minus r raised to n by 1 minus r. Yes. A into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. किंवा हे असं पण असतं बरं का, A into r raised to n minus 1 upon r R minus 1. minus 1. असं पण घेऊ शकतो. yes sir. करेक्ट. येस. हॅलो, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. काही Yes, बुक sir. मध्ये असं आहे, काही बुक मध्ये असं आहे. डिपेंड्स अपॉन यू. कुठला कन्सिडर करायचं ते कन्सिडर करू शकता. ठीक आहे. इथं फक्त एक ऍड करून घ्या, जॉमेट्रिक मीन. तुम्हाला एक MCQ आठवतो का? मला माहित नाही. सम होता बघा, सम ऑफ इनफायनाइट सिरीज. सम ऑफ इनफायनाइट सिरीज विच इज इन GP. GP मध्ये असताना त्याची सम किती असते? GP मध्ये असताना आपल्याला विच इज इन GP आपण त्याचा सम आपण असं काहीतरी घेतलं होतं बघा, a अपॉन 1 मायनस r. यस, इनफायनाइट असेल तर म्हणतोय. फायनाइट असेल तर दिस इज द फॉर्म्युला. जर इनफायनाइट असेल तर, इनफायनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स असतील आणि ती GP मध्ये असेल तर त्याची सम किती असते? a अपॉन 1 मायनस r. गेटिंग? हे MCQ मध्ये होतं कुठेतरी, तर माहित असू दे आपल्याला. येस, दिस इज द सम ऑफ इनफायनाइट सिरीज विच इज इन GP. व्यवस्थित आहे का? विच इज इन GP, इट्स व्हॅल्यू इज a अपॉन 1 मायनस r. अँड वन मोर थिंग इज दॅट, ऍड करून घ्या हे तुमच्यामध्ये, म्हणजे MCQ आलं तर परत मग त्याचं मिनिंग माहित पाहिजे. जॉमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स. येस, GM ऑफ AB किती असतो? कोणाला माहिती आहे? Geometric mean of the two numbers is square root of a into b. Understood? Hello? Yes. Yes sir. Remember this concept. Geometric mean of two numbers is, हे geometric म्हणजे हे वर्ड आलं म्हणून ऍटलीस्ट आपल्याला ते सॉल्व्ह करणं प्रॉब्लेम येईल. Geometric mean of two numbers is a root of AB. It is a root of AB. Understood? Yes. Yes, Yes. sir. हे क्लिअर झालं सर्वांचं? AN, SN आणि इथं दोन फक्त ऍडिशनल येतात, ते जॉमेट्रिक मीन आणि ते इन्फायनाइट सिरीजची सम a अपॉन 1 मायनस r. हे चारही फॉर्म्युला ऍड केले असते सर्वांनी. येस, शॅल यू मूव्ह फॉर द एक्झाम्पल्स नाव? Yes, Yes, sir. sir. No. Again, I have to share the screen. Wait for 2 minutes. Wait for only for few seconds. In few seconds, I will share the screen. Division A attendance is less. Only around 50 to 40 students are there. Division B as comparable to Division A now. The attendance is more. No, it is also 40. It's 40. Yes, the screen is visible for all. AB. Yes, sir.
example. The first example. First example है find the 15th term of an arithmetic progression whose first term is 2. हाँ simple है. Yes, tell me the answer. Easy problem. काय सांगितलंय? AP मध्ये आहे सिक्वेन्स, त्याच्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मध्ये आहे सिक्वेन्स. 15th टर्म विचारले तुम्हाला. C option. हा यस सर. C option. 44 इज आन्सर. एव्हरीवन यस. फर्स्ट sir. टर्म म्हणजे तुम्हाला काय दिलंय? A दिलाय 2, D दिलाय यस 3 आणि काय परत 15th विचारलंय. याचा अर्थ n किती आहे? 15. Yes, sir. Yes. 44, sir. 44. Okay. Everyone, hello. Formula use करा. AN is equal to yes A plus A plus n minus 1 of D. A2 n 15th टर्म विचारली आहे. हा आला तुमचा A15 is equal to 2 plus 15 minus 1 D3. Yes, 2 plus 14 into 3. 2 plus हे किती येते? 42. 42. सिंपल प्रॉब्लेम आहे. यस गेटिंग. Yes, sir. कम्प्लीट झाला सर्वांचा? Yes, sir. आता पुढे जाऊ. इथे आन्सरचं ऑप्शन आहे. ठीक आहे चला. तुम्ही कॅल्क्युलेट केले ऑलरेडी. हा हे बघा बरं ह्याचं. check. Yes, कुठला आहे? एपीचे परत सेम. What is the sum of first 15 terms of an AP whose 11th and 7th terms are 5.25, 3.25? Try to understand the meaning first and then go for the solution. काय दिलंय, काय फाइंड आउट करायचं एवढं पुटअप करा आणि मग फक्त विचार करा. First, write on the given things. Yes. 2-3 minutes मध्ये बघा. होतंय का सॉल्व करू? वेट सर. ओके. धुलराव का? श्रेयस? श्रेयस हेलो. Yes, sir. हा सर. श्रेयस आन्सर ह्याच एक्झाम्पलचं ए दिलंय का तू? हो sir. येस फॉर दिस But एक्झाम्पल. confirm नाही आहे sir. फक्त हे डेमो म्हणून दिलेलं आहे. कन्फर्म आन्सर माहित नाही. आपण कन्फर्मेशन मी सांगितलं आन्सर साठी आपण. Hello, sir. येस सर. A option. Option A is correct. Okay, Jagtap. Jagtap also replied with the answer A. 1-1. Okay, 56.25. करेक्ट आहे सर तुमचं. पण करेक्ट आन्सर द्या ऍटलिस्ट. जर आपण आन्सर दिला असेल तर वी शुड जस्टिफाय अवर आन्सर. यू आर गिवन द आन्सर. यस, आपल्याला तरी ऍटलिस्ट माहित पाहिजे. यस हा. अजून बघू, 1-2 मिनिट वाट बघू. तितका अवघड आहे का? काय दिलंय? 11th आणि 7th टर्म दिलाय. म्हणजे तुम्हाला काय A11 दिलंय आणि A7 दिलाय. 7. आणि तुम्हाला सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म विचारलंय. त्यासाठी तुम्हाला अगोदर ए फाइंड आउट करावं लागेल. ए आणि डी. बरोबर आहे का? ए आणि डी आल्यानंतर मग पुढचे आन्सर्स येतील. येस हॅलो. किंवा मग तुम्हाला एकतरी
एक तरी तुम्हाला काय करावं लागेल, इनिशियल फर्स्ट व्हॅल्यू आणि 15th व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. ए आणि 15th टर्म, ए प्लस A15 इंटू n/2, n इज इक्वल टू 15 असं पुटअप करून सॉल्व्ह केलं तर त्या वेळेने आन्सर येऊ शकतो. चॉईस इज युअर्स. काय फाइंड आउट करून तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार. यस, सिंपल आहे. ए आणि डी फाइंड आउट करून कॅल्क्युलेशन करू शकतो. यस, शाल आय गो फॉर आन्सर नाव. यस, हा मी तुम्हाला सांगताना मागाशी सांगितलं होतं बघा, an इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे. यस, ए प्लस N minus 1. 1 ऑफ डी. आता तुम्हाला किती दिलंय, A11 दिलंय. A11 ची व्हॅल्यू किती आहे. A11 इज इक्वल टू 5.25. विच इज इक्वल टू, जर ह्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर ए प्लस n किती 11 आहे म्हणजे किती येणार हे. 10.5. बरोबर आहे का. 5.25 इज इक्वल टू ए प्लस 10d. वेदर इट इज करेक्ट. हॅलो, वेदर इट sir. इज करेक्ट. यस, Yes. सिमिलरली सेम लॉजिक फॉर 7th टर्म. किती येणार. 3.25 इज इक्वल टू ए प्लस यस 6d. सबस्ट्रॅक्शन घ्या दोघांचं. यस, सबस्ट्रॅक्शन घेतलं, ए कॅन्सल. 10 minus 6 किती आलं हे. 4d इज इक्वल टू, चेक व्हॅल्यू. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ दिस वन. 2. यस, इट इज 2. डी ची व्हॅल्यू किती येईल मग. 1/2. 1/2, 0.5 और 1/2. यस, Yes, डी इज sir. इक्वल टू 1/2. जर डी तुमचा 1/2 असेल, गेट द व्हॅल्यू ऑफ ए. इथं कुठली एक इक्वेशन यूज करा, तुम्हाला जी योग्य वाटते ती यूज करा. सपोज करा हे, सपोज ही खालची इक्वेशन घेतली 3.25 ए प्लस 6d आहे तुमचा डिवाइड बाय 2 म्हणजे हा किती आला 3. ए इज इक्वल टू 3.25 minus 3. यस, 0.25. 0.25. 0.25 मीन्स बेसिक कॅल्क्युलेशन मध्ये 1/4. 1/4. 1/4. ए 1/4 आहे, डी 1/2 आहे. तर एस एन इज इक्वल टू, तुमचा तुम्हाला काय विचारलंय आता इथे एस एनच्या ठिकाणी. यस, यस काय विचारलंय 15. 15/2 बरोबर आहे का. 2a, ए ची व्हॅल्यू किती आहे 1/4 प्लस यस n-1 म्हणजे किती आला 14. डी Into डी half. किती आहे. Half. इज दॅट क्लिअर. हॅलो, Yes, 1 sir. 2 हा आला 7 प्लस हाफ मीन्स किती येत आहे 15/2 येतं का. Yes, Yes, sir. sir. 15/2. 15/2 इंटू 15/2 बरोबर आहे. 2 to 5 अपॉन 4. 2 to 5 अपॉन 4. यस, किती येतं बघायला रेशो घेऊन घेतल्यावर नंतर. यस, 50. एकच फक्त घ्यायचं. फर्स्ट 4 5 22 रिमेन्स. यस 5 राहतं. 4 6 24. 56 असलेलं एकही ऑप्शन इथं नाही आहे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आन्सर. हॅलो, ह्याच्यापेक्षा कुठली शॉर्टकट आहे का कुणाकडे. ह्याच्यापेक्षा वेगळी शॉर्टकट मेथड आहे का कुणाकडे. यस, आहे का कुठली. हॅलो, अंडरस्टूड एव्हरीवन. यस, shall you go for next example. हॅलो, Yes, sir. पुढे जाऊया. हे जस्टिफी काय म्हणताय. हा यस मॅम. हे ब्रॅकेटचं 1/2 इथे आला ह्याच्यामध्ये. इथं 1/2 राहिला प्लस आणि इथे राहिलं 7 प्लस 7 बरोबर. 7 2 14. 14 प्लस 1 किती आलं. ब्रॅकेट 15/2 आला आणि बाहेर 15/2 n/2 फॉर्म्युला 15/2 15/2 15/2 इंटू 15/2 2 to 5 डिवायडेड बाय 4 आणि 2 to 5 डिवायडेड बाय 4 चा आन्सर आलं तर 56 पॉइंट समथिंग विल बी द आन्सर. 56 आपल्याकडे एकच ऑप्शन आहे ए. सो दॅट आय हॅव सिलेक्टेड ए. गेटिंग. हॅलो, Yes, sir. हा फॉर्म्युला कुठला आहे n/2 एसएन चा फॉर्म्युला. एसएन चा फॉर्म्युला n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी. यस, गेटिंग. Yes, sir. हा बस चला आता पुढे जाऊया. हा पुढचं एक्झाम्पल
फॉर्म्युला मी तुम्हाला लक्षात ठेवा म्हणल्या. सिंपल एक्झाम्पल आहे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 45 नॅचरल नंबर्स. फॉर्म्युला किती आहे? इज दॅट करेक्ट? किती विचारलंय? 45. 45. 45 into 46 divided by 2. 23. 45 into 23. 5. युनिट डिजिट किती आहे? 5. ऑप्शन युनिट डिजिट किती आहे? 5. युनिट डिजिट 5 असणार एकच ऑप्शन आहे. ए. गेटिंग? हॅलो. ऑप्शन ए सर. Yes, हा. sir. इथं मल्टिप्लिकेशन पण कम्प्लीट करायची गरज नाहीये. तुम्ही आयडेंटिफाय करू शकताय. 5 3 15 येत आहे. 5 ऑप्शन असणार एकच आहे इथे युनिट डिजिटला. ऑप्शन ए. सो दॅट ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आन्सर. गेटिंग? यस. Yes, sir. अनदर आता हे एपी मध्ये काय आलंय? 1 2 3 4 5 6 या फॉर्म मध्ये आहे. कंटिन्युअस आहे. यस. मग तुम्हाला यस किती विचारलाय? 45 म्हणजे 45 डिवायडेड बाय 2 ए म्हणजे 2a मीन्स 2 प्लस n मायनस 1 44 डी कॉमन डिफरन्स किती आहे? 1. यस. 45 बाय 2 इंटू 44 प्लस 2 46. मग त्या फॉर्म्युल्याने असं येतं. सेम जे इथे आलंय तो फॉर्म्युला शॉर्टकट आहे. नॅचरल नंबर्स, सम ऑफ नॅचरल नंबर्स, फर्स्ट नॅचरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट नॅचरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट क्यूब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नॅचरल नंबर. हे जे फॉर्म्युला ते लक्षात ठेवा. यस. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. पुढे नेक्स्ट. हे आता ते फॉर्म्युलाने यूज केलं बरं का, असं जायची काही गरज नाही. इथे शॉर्टकट दिले बघा. येस. इन दिस वे यू कॅन सॉल्व द एक्झाम्पल. n into n plus 1 by 2. पुढे हा यस. 11 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर प्लस 13 स्क्वेअर अप टू 20 स्क्वेअर इज इक्वल टू. हा स्टार्ट. अजून तुम्ही M3 मध्ये गेला नाही. ते प्रोबॅबिलिटी मध्ये येतं हे. 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर प्लस. लक्षात ठेवा आपल्याकडे फर्स्ट n नॅचरल म्हणून मी फर्स्ट म्हणतोय. 1 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर याच्यातून काय वजा करायचं? यस. Up काय to वजा 10 square. करायचं? Up to 10 square. बरोबर का? नाहीतर Yes. लगेच येतं फॉर्म्युला लावचाल. a इज इक्वल टू 11 आणि b इज इक्वल काय ते a इज इक्वल nच आहे ना डायरेक्ट. nच्या ठिकाणी 11 ठेवचाल परत तिथं ते 10 नंबर्स करून. तसं येणार नाहीये. यस. फर्स्ट n नॅचरल म्हणतोय मी. स्क्वेअर ऑफ फर्स्ट n नॅचरल नंबर्स. व्हॉट इज द Sir, फॉर्म्युला फॉर दॅट option वन? C. Huh? Option C, sir. 2n plus 1 divided by 6. Whether my formula is correct? Yes, sir. असं टाकून तुम्ही इथं सॉल्व्ह करायचं आहे. डायरेक्ट 1/6 कॉमन घेतलं तरी चालतं. मला काही प्रॉब्लेम नाहीये. ऑप्शन सी C, येते sir. का? Yes, sir. करेक्ट आहे का? Yes, sir. n पहिल्यांदा येणार 20 नंतर 21. हे किती येत आहे? 20 into 1 40 41. 40 Yes. plus 1. 41. हा आहे मायनस 1/6 मी डायरेक्ट बाहेर घेतलंय. इकडे किती येणार आहे? 1 to 10 आहे. म्हणल्यानंतर पहिल्या व्हॅल्यू वाली 10 into 11 into किती येणार आहे? 10 into 2 20 21. येस. सबस्ट्रॅक्शन आहे and divided by 6 and the answer is 2870. कॅल्क्युलेशन करा. थोडा वेळ लागला तर चालेल पण कॅल्क्युलेशन करा ते. यस. क्लिअर आहे का सर्वांचं? Yes, sir. पुढचं एक्झाम्पल. हा हे बघा सेम तसंच आहे. 2 आन्सर किती सांगितलं तुम्ही? ऑप्शन बी येतंय. ऑप्शन सी येतो का? मग सी कसं सांगितलं रे? कॅल्क्युलेशन नाही केले का? 2485. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन.
20 करेक्ट. नेक्स्ट हे या फॉर्म मध्ये आपण जसं आता सॉल्व्ह केलं सेम तसंच. हा नेक्स्ट 51 प्लस 100, 51 प्लस 52 प्लस 53 अप टू 100 कसं करणार? कसं करणार? 1 plus 100 to 1 minus 50. येस, अप टू 100 मायनस कुठपर्यंत घ्यायचं? 50. हे किती येणार? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स किती येतं हे? 100 इंटू 101 डिवाइड बाय 2 मायनस इकडे बघा किती येते? 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2. इज दॅट करेक्ट? यस. 50 इंटू 101 एक 0 आला 505. यस, 5 मायनस इथं आलं हे 25 इंटू 51 किती होते बघा बरं? 25 इंटू 51 5 2 27 1 2 75 sir. 1 2 7 5. सबस्ट्रॅक्शन बघा किती येतो? 5 सगळीकडेच आहे. गो फॉर द नेक्स्ट. 5 एक आलं ना 15 7 75 बघा कुठे? 75 हे ऑप्शन. हे नाही, दोन आहेत ना इथे एक आहे. येस 75 नाही आहेत sir. डी ऑप्शन येते. ऑप्शन डी. ओके ठीक. 2 आहे, एक आला 3 10 मायनस 3 7 775. ऑप्शन Yes. डी इज करेक्ट. गेटिंग? हॅलो. Yes, sir. येस सर. आता पुढे जाऊया. नेक्स्ट एक्झाम्पल सोपे आहेत. यस, एपीजीपी स्क्वेअर याचं काय येईल? इवन नंबर साठी आहे. यस, काहीतरी वेगळं लॉजिक लावलं की हे समजलं का सर्वांना? काढलं sir. यस, ह्याचं लॉजिक समजलं का सर्वांना? त्यातनं प्रत्येक टर्म मध्ये 2 स्क्वेअर Common. कॉमन घेतलंय आणि मग फॉर्म्युला आपला हा यूज केलाय 1 to n टर्म चा फॉर्म्युला. यस, द आन्सर इज 1540. द आन्सर इज 1540. यस, एखादं जीपीचं एक्झाम्पल नाही. इथं टाइम संपलेला आहे. ठीक आहे, आता मीटिंग क्लोज होईल. इथंच थांबूया. पुढच्या सेशनला जीपीचे एक्झाम्पल कन्सिडर करू. पुढच्या सेशनला जीपीचे किंवा राहिलेले एक्झाम्पल कन्सिडर करू. ओके. यस, आजच्या सेशनच्या लक्षात आलं असेल एपी Yes, sir. जीपी चे प्रॉब्लेम्स. एपीचे घेतलेत, जीपीचे प्रॉब्लेम पुढच्या सेशनला. यस, काही डाऊट असेल तर विचारा, नसेल तर ऑटोमॅटिकली मीटिंग क्लोज होईल. ठीक आहे. पुढचं एक्झाम्पल 45 हे झालेलं आहे.